बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खादिम हुसैन गिल। आज मैं अपने प्रोग्राम गिलकारियों में लेके आया हूँ एक इंतहाई मरूफ शख्सियत को, जिसकी मुलाकात मैं आपसे करवाऊँगा अभी। फैसलाबाद की धरती, सांदलबार की धरती, दलेरों की धरती मशहूर है। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं, इस धरती ने बहुत नामवर लोगों को पैदा किया है, जिनकी दलेरियों के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आज फिर मैं एक शख्सियत को लेके आया हूँ, आपके सामने ला रहा हूँ, जिनका नाम लियाकत अली गिल है और वो चेयरमैन के नाम से मशहूर है। ये शख्सियत भी कई सालों तक दुश्मनियों के मामलात को हैंडल करती रही। फैसलाबाद का इलाका डिजकोट और उसका नवाही गांव नाग, 265 नाग के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ के ये रहायशी हैं और इनके मामलात जो हैं, इनकी हिस्ट्री जो है आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखें, गिलकारियों जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं लियाकत अली गिल अल मरूफ चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। गिल साहब, थोड़ा जिहा दस्सिओ अपनी हिस्ट्री के बारे कि तुहाडा एक नाम फैसलाबाद पंजाब च, तुसी सियासत च भी हिस्सा लिया, दुश्मनियां भी तुहाडियां चलदियां रहियां। ये धरती जिहड़ी आ सांदलबार दी धरती, इन्हें बहुत सारे नामवर लोग पैदा किए, जिन्हां च एक तुहाडा भी नाम आ। तुसी अपनी हिस्ट्री दस्सिओ थोड़ी जी कि किस तरह तुसी इन्हां मामलात च पे। मैं जी 1977 च अपना BA किया। BA करन तो बाद असी मतलब पिंड च आ गए। इत्थे इलैक्शन तकरीबन उदों ज़्यादा दौर आ गया, इलैक्शन लड़िया, मैं चेयरमैन हो गया। चेयरमैन तो बाद वो फिर माड़ी मोटी पिंड च हुंदी है क्लैश। उसदे बावजूद बहरहाल साडा कोई पिंड च दुश्मनी नहीं सी, कोई गल नहीं सी, कोई बात नहीं। कौडी दी टीम साडी पाकिस्तान नाल चंगी सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं फिर मैंबर जिला कौंसल 2 ਵਾਰ रहा, 2 ਵਾਰੀ चेयरमैन रहा। उस तो बाद चौधरी लियास का दौर आ गया। चौधरी लियास जिस इलैक्शन लड़िया, उन्होंने अपनी एक वजह सी, उसकी वजह तो साढ़े थोड़े जे हालात खराब हो गए। अगे मैं नज़ीर पार्टी नाल सा, मैं चौधरी लियास पार्टी नाल आ गया। चौधरी खादम जिहड़ा सी उधर चल गया, असीं इधर आ गए। इस वजह तो थोड़ा थोड़ा साडा ना आपस में इख्तलाफात हो गए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ दुनिया सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मौका ਲੱਭ गया। ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ बावजूद इस मौके तो फायदा उठाया कि चौधरी खादम ਨੂੰ कतल कर दिता। हालांकि अल्फन असीं ਉਹਨੂੰ कतल नहीं किया। ਕਰਨ वाले ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ना ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ना ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਇਕੱਠੀ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ, ਖਾਲਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ना कोई चोरी दे, ना कोई डकैती दे, कोई परचा नहीं साडे पिंड दे, ना ऐसी कोई गल ही है। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਕਬੱਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਈ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਫ ਤੇ ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਫ ਤੋਂ ਤਸਬੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ? असल ये है जी, असी कबड्डी तो मैं तुहानूं दस्सिया ना, साडी बहुत अच्छी टीम सी। साडे पिंड दे बहुत अच्छे मुंडे सी। साडे लोकां दी एक टीमां हुंदियां, साडे ते 3 टीमां ही कबड्डी दियां। जिथे भी जांदे असीं जित के आउंदे सी।
ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਿਆਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਾਲਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੀਮਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਮਿਡਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਕਾਲਜ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਲੰਗ ਨਾਲੀਆਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤੀ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁੰਤਖਬ ਵੀ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਗਿੱਲ ਅਲ ਮਰੂਫ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਲ ਮਰੂਫ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਬਰੀਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਗਿੱਲ ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।